السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھاگتاں والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق بھاگتاں والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات گرامی، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ جگر کا کینسر ہے۔ جگر کا کینسر جب بھی ہوتا ہے تو وہ اکثر 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جگر کا کینسر ہوتا ہے، چونکہ جگر کا مزاج غدی گرم ہے، اور اگر جگر میں گرمی خشکی اور حرارت کی تیزی بڑھ جاتی ہے اور جسم پر اس کے اثرات غالب آ جاتے ہیں تو جگر اپنے فعل میں تیز ہو جاتا ہے اور صفرا ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور صفرا جب زیادہ بنتا ہے تو وہ جسم اور خون میں سٹور ہونے لگ جاتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے انسان میں اتنی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے کہ اسے بدن کو سنبھالنا اور برداشت کرنا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ طبیعت مدبرہ بدن اسے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جسم کی خلاؤں میں ترشح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدن میں پہلے پاؤں، منہ اور چہرہ سوج جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ تمام بدن سوج کر کپا ہو جاتا ہے۔ چونکہ پتا بند ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے جگر سے متاثر ہو کر درد کرنے لگ جاتا ہے، جو مسلسل ٹھہر ٹھہر کر درد ہوتا رہتا ہے۔ مریض تنگ ہو کر درد روکنے کے لیے اپنے معالج کے پاس جاتا ہے اور اسے پین کلر یعنی دردوں کو روکنے کے لیے دوائیں استعمال کرتا ہے اور کھاتا پیتا رہتا ہے، جن سے وقتی طور پر تو درد کو آرام آ جاتا ہے، لیکن چونکہ بیماری اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے اور کوئی معالج کینسر کے مریض کا جو صفرا ہے وہ نکالتا نہیں ہے، کیونکہ مریض میں اصل جو بیماری ہوتی ہے وہ صفرا کی چونکہ زیادتی ہوتی ہے۔ جب صفرا مریض میں زیادہ ہوتا ہے تو مریض کو آرام نہیں آتا کسی قسم کی دوا سے، کسی قسم کی غذا سے۔ تو اس کا اصولی علاج یہ ہے کہ بدن سے صفرا نکالا جائے، تو جب صفرا نکالا جائے گا تو مریض کو افاقہ ہو جائے گا، درد میں سکون ہو جائے گا اور اس کا مرض دن بدن کم ہونا، گھٹنا اور شفا کی طرف اس کی منزل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ حضرات کرامی، جب ڈاکٹر اور حکماء حضرات اس کا اصولی علاج نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ مرض خون اور جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا بڑھتا شدید حالتوں تک پہنچ جاتا ہے، تو آخر کار معالج حضرات اور ڈاکٹر حضرات تنگ آ کر مریض کو لا علاج کہہ کر اس سے چھٹکارا حاصل کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جدید تحقیق میں جو اس کا علاج ہے وہ بہت آسان ہے۔ جگر کا کینسر ایسا مرض نہیں ہے کہ اس کا علاج نہ کیا جائے، بلکہ جگر کا کینسر ایک ایسا مرض ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ اس کے اصول و ضوابط اور قوانین منضبط اور منظم ہیں،
जब उसूली इलाज किया जाएगा तो जिगर का मरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। हज़रात गिरामी, जिगर के सरतान यानी जिगर के कैंसर के कैफियाती असरात ना हों तो बाद दफ़ा नफ्सियाती असरात होते हैं जो जिगर के फेल को तेज़ कर देते हैं, जिनमें सुफरा ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और जिगर कैंसर का सबब बन जाता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा मरीज़ ऐसी ग़िज़ाएँ खाता है कि जो गर्म और खुश्क होती हैं और उनमें सुफरा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है और कैंसर का सबब बन जाता है। उनमें ज़्यादातर ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो अंडे, करेले, कबाब, कबूतर, चिड़िया, भुने हुए गोश्त, शराब और तंबाकू के कसरत इस्तेमाल से, अचार, पकौड़े और खुश्क मेवाजात वगैरह, अखरोट, चरगोज़े, छुआरे खाने से सुफरा ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे जिगर का कैंसर हो जाता है। हज़रात गिरामी, इसका उसूली इलाज, सबसे पहले हम ग़िज़ाई इलाज की तरफ आते हैं तो ग़िज़ा में सुबह मुरब्बा अदरक, मुरब्बा गाजर खाकर ऊँटनी का दूध पिए। ऊँटनी के दूध में सौंफ और इलायची खुर्द उबाल कर इस्तेमाल की जाए। दोपहर के वक़्त सिर्फ सब्ज़ी, मूली, गाजर, कद्दू, तोरी, शलगम और टिंडे, पेठा काली मिर्च में पकाकर इस्तेमाल की जाए और रोटी कम और सालन ज़्यादा, बल्कि सालन से ही ज़्यादा जो है ना मरीज़ को खिलाया जाए। इसके अलावा जो हमारी दवा है वो वुद्दी असाबी मुलय्यन है। वो क्या है? ज़ंजबील 1 तोला, मिर्च, फिलफिल अस्वद 1 तोला, कलमी शोरा 4 तोला और निशादर 4 तोला, रेवंद खताई 4 तोला, सना मक्की 8 तोला। इन तमाम अद्विया का सुफूफ बनाकर नखूदी गोलियां बना लें। 1 ता 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम हमरा ऊँटनी का दूध या अरक बाजूरी के साथ इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा सुफरा को तेज़ी से खारिज करने के लिए, मरीज़ को जल्दी शफा की तरफ लाने के लिए बदन से सुफरा का खारिज करना अज़हद ज़रूरी है। हज़रात गिरामी, उनमें वुद्दी असाबी हमारा मुसल, निशादर 2 तोले, ज़ंजबील 2 तोला, फिलफिल अस्वद 1 तोला, सना मक्की 5 तोला, रेवंद असारा 1 तोला। इनकी भी नखूदी गोलियां बना लें। 1 ता 2 गोलियां या 1 से आध माशे तक दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं। ये जिगर के लिए हमारा मुजर्रब नुस्खा है। इससे सुफरा बड़ी तेज़ी से खारिज होकर मरीज़ सुख और चैन का सांस लेता है। इसके साथ हमारी हब्बे कैंसर है, यानी कैंसर की ख़ास दवा है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तेज़ी के साथ शफा के रास्ते पर गामज़न करती है। हजूर वाला जिगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा जब उनको सही इलाज नहीं मिलता तो वो नाकाम हो जाते हैं और डॉक्टर हजरात ये कह देते हैं कि आपका मरीज़ जो लाइलाज मरीज़ है। हजरात गिरामी, अल्लाह पाक ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि कोई मर्द लाइलाज नहीं है। कैंसर का मर्द काबिल इलाज है। इसका इलाज बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है, मुमकिन है और इंसान अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।